कर्म ही गुरु। जय श्रीकृष्ण। बंधु, महाभारत युद्ध रे श्रीकृष्ण अर्जुन को कही, हे अर्जुन, मु समस्त प्राणी हृदय थिबा आत्मा अटे। संपूर्ण प्राणीकर आदि आउ अंत ही मु सूर्य, मु वेद मध्य सामवेद, देवता मानक मध्य मु इंद्र, मु ब्रह्मा, मु विष्णु, मु महेश्वर, जलाशय मध्यरु मु समुद्र, पर्वत मध्यरु मु हिमालय, संपूर्ण संसार रे जहा किछि दृश्यमान सबु मु अटे। किए पूरा जगत को जानी थाए, किंतु जदि निज को जानी न थाए से अज्ञानी अटे। जदि किए तुमको आघात दौछि तेबे खराब भाव नहीं, कहीं से वास्तव में तुमर मूल्य बुझी नहीं। जो संपर्क आमको कंदाई दिए ताठू गभीर संपर्क आउ किछि नहीं, आउ जो संपर्क आमको कंदेई दे छाड़ी जाए ताठार दुर्बल संपर्क आउ किछि नहीं। सर्वदा शांत रुह, एथिरे तुमे तुम जीवन को बहुत मजबूत करि परिबो। कहीं लुहा ठंडा हला परे मजबूत रहे, गरम हला परे तो यह जेकोसी आकार नहीं पारे। विपत्ति समय यही 7टी गुण आपण को बंचाइब। आपण ज्ञान, आपण बुद्धि, आपण विनम्रता, आपण भीतर साहस, आपण भल कर्म, सत कहबार अभ्यास आउ ईश्वर विश्वास। आत्मा सर्वदा जानी थाए सत कौन, ठीक कौन और भूल कौन। असुविधा समय व्यक्ति एकुटिया हो जाए, किंतु सही असुविधा जो सही व्यक्ति मजबूत हो जाए। जी तुमको सम्मान दौछि ताकू तुम्हें सम्मान दियो। परिस्थिति पड़ी नतमस्तक हवा वीरतार लक्षण। हे अर्जुन, जे केबे खुशी हुए नहीं, काहाकू दोषी करे नहीं, ना शोक ना कामना करि थाए, जी शुभ अशुभ संपूर्ण कर्मर त्यागी, से ज्ञानी मनीष मोर अति प्रिय। मते पाइबार 3टी तरीका अछि, ध्यान जोग, ज्ञान जोग एवं कर्म जोग। एमानक मध्यरु कर्मजोग सबुठ मुख्य अटे। काहाकू विश्वास करुछ तो ता कथारे नुहे, ता कार्य ध्यान रख। रागिबा बेले टिके रही जाओ, आ भूल कले नई जाओ, तेबे जीवन आहुरी सहज हो जीव। भगवान श्रीकृष्ण कहिचंती, जो मनुष्य मते जानी थाए से जन्म मरणर बंधनरु मुक्त होइथाए। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़ी सेथिरु किछि शिक्षा करि थाए, तार समस्त दुष्कर्मर प्रभाव समाप्त होता है। जहाँ भाग्यर अच्छी ताहा भाग भाग ही आसिबो, जहाँ भाग्यर नाही ताहा आसी पुणी फेरीजिब। जेमिति पवनर बेग ना को दोहलई देई थाए, सेहीपरि मनुष्यर इच्छा ही बुद्धि को दोहलई देई थाए। बुद्धिमान व्यक्ति सी जे अन्यर विशेषतारू किछि शिक्षा करि थाए, निजको ता सहित तुलना करे ना, ईर्षा करे ना। अस्त्र केवल शरीर को क्षताक्त करिथाए, किंतु शब्द आत्मा को क्षताक्त करिथाए। जो मनुष्य निजको परमात्मा ठारू अलगा भावे नहीं, से सर्वदा जन्म मरणरू मुक्ति पाई थाए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक सचेतनतार शिखर रे पहुंची थाए, तार मार्ग हला निस्वार्थ कर्म। आउ जे भगवान सह संयुक्त हुए, तार मार्ग स्थिरता और शांति। भगवत गीतार प्रमुख उद्देश्य हला मानव कल्याण। एथिपाई मनुष्य को निजर कर्तव्य पालन करने समय मानव कल्याण को प्राथमिकता दबा निहाती आवश्यक। श्रीकृष्ण कहिचंती, जे तुमको समर्थन करुछि तुमे ताकू समर्थन दियो, जे तुमको धोखा दौछि तुमे ताकू त्याग कर। जो स्थान रे तुमको सम्मान मिलुनी से स्थान को जीवा बंद कर, नचेत लोके तुमको दुर्बल और मूर्ख भावे। जोठी वर्षा हुए नहीं सेठी फसल खराब हुए, आउ जोठी संस्कार नहीं सेठी जाति भी खराब हो जाए। हे अर्जुन, जे वास्तव में मोर उत्कृष्ट जन्म आ गतिविधि को बुझी पारि थाए, से शरीर त्याग कला परे भी आउ थरे जन्म नहीं न थाए, आउ से मोर परम धाम को प्राप्त होता है। जो व्यक्ति सब इच्छा को त्याग करि थाए, मु और मोर ए लालसार मुक्त हुए, से अपार शांति लाभ करि थाए। जो मनुष्य भितर कम ज्ञान और ईश्वर प्रति श्रद्धा न थाए, सही मनुष्य जीवन में केवे आनंद और सफलता पाए नहीं। ईश्वर आमको जहाँ किछि देइछंती ताहा आम पई यथेष्ट।
ଆଉ ଏହା ହିଁ ଅଟଳ ସତ୍ୟ, ସଂଯମତା, ସଦାଚାର, ସ୍ନେହ ଆଉ ସେବା। ଏହି ସବୁ ଗୁଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିନା ଆସେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଥାଏ କି ନ ବଦଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ଚରିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ବଦଳିଥାଏ। ମଧୁର କଥା କୁହ, ପ୍ରତି ବଦଳରେ ଯେମିତି ଆଉ କାହା କଥା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦିଏ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ନିଜଠୁ ନିଜେ ହାରିନାହଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ହରାଇ ପାରିବନି। ଦୁର୍ବଳ ତୁମେ ନୁହଁ, ତୁମ ସମୟ ହିଁ ଦୁର୍ବଳ। ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଦଳିଥାଏ। ତୁମେ କେବଳ ତୁମର କର୍ମ କରିଚାଲ। ଯିଏ କେବେ ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିନି, ସେ କେବେ ବି ତାର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରେନି। ଯେ ଅନ୍ୟର ଅସୁବିଧାକୁ ବୁଝିଥାଏ, ଯାହାଠାରେ ଦୟା ଅଛି, ଯାହାର ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। କାହାକୁ କିଛି ଦାନ କରି ଗର୍ବିତ ହୁଅ ନାହିଁ। କିଏ ଜାଣେ ତୁମେ ଦାନ କରୁଛ ନା ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଋଣ ପରିଶୋଧ କରୁଛ। ଅହଙ୍କାରୀ ମଣିଷର ବୈଭବ, ବଂଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିନୋଟି ଯାକ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତ ରାବଣ, କୌରବ ଆଉ କଂସକୁ ଦେଖ। ନୀରବ ରହିବାଠାରୁ ବଡ଼ ଉତ୍ତର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ୍ଷମା ଦେବାଠାରୁ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେ ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ବ୍ୟର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଆଉ ମନର ଭୟ ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ନିଜର ଶକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନର ଆହ୍ୱାନରେ ଦୂରେଇ ଯିବାର ନୁହଁ, କି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ବାହାନା କରିବାର ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମନେ ନ ରଖି ନିଜେ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା କରିଥାଏ, ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେବଳ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଏମିତି ଏକ ଅକ୍ଷୟ ତତ୍ତ୍ୱ, ଯିଏକି କେଉଁଠି ବି କେମିତି ବି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ସାଥି ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ଯେମିତି ମୌସୁମୀ ବଦଳୁଥାଏ, ସେହିପରି ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ। ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ କି ଜୀବନ, ସଫଳତା କେବଳ ତିନୋଟି ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ: ଧର୍ମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସାହସ। ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ନୁହେଁ, ନିଜ କର୍ମରୁ ହିଁ ମହାନ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। କାହିଁକିନା ସାହାରା ଯେତେ ସଚୋଟ ଆଉ ଭଲ ହେଲେ ବି ଦିନେ ସେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁ ଗରିବ ହେଉ କି ଧନୀ, ତାର କିଛି ମାନେ ନଥାଏ। ବରଂ ତୁମ ଖରାପ ସମୟରେ ସେ ତୁମକୁ କେତେ ସମର୍ଥନ କରୁଛି, ସେଇଆ ହିଁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ଧର୍ମର ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୁଅ। କାହିଁକିନା ହିସାବ ଆମ କର୍ମର ହୁଏ, ଧର୍ମର ନୁହେଁ। ଖୁସି ପାଇଁ କାମ କରିବ ତ ଖୁସି ମିଳିବନି, କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ସହିତ କାମ କଲେ ଖୁସି ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତୁମେ ଭଲ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସେହି ଭଲଟା ହିଁ ତୁମ ପାଖକୁ ନିହାତି ଫେରିବ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ। ଖୁସି ମନ ଆଉ ଖୁସି ଚେହେରା, ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି। କେହି ତୁମକୁ ସମର୍ଥନ ନ କରୁଛି ତ ନିରାଶ ହୁଅନା, କାହିଁକିନା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ସାଥୀ କେହି ନାହିଁ। ଖୁସି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏହି କଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କି ତୁମେ କେତେ ସାହସୀ ଅଟ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ସଂସାରରେ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ତିଷ୍ଠି ରହେ ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ପାଇଁ କାଲିର ଦିନ ଦୁଃଖରେ କଟିଛି, ତେବେ ଆଜିର ଦିନକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପରମ ସିଦ୍ଧି ପାଇଛନ୍ତି, ଜନକ ଆଦି ଜ୍ଞାନୀ ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆସକ୍ତିବିହୀନ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରମ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସର୍ବଦା ଭଲ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଫଳର ଆଶାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ଯଦି ମୁଁ ସାବଧାନତାର ସହ କର୍ମ ନ କରିବି, ତେବେ ବଡ଼ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକିନା ମନୁଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମୋରି ମାର୍ଗକୁ ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ। ଏ ଦୁନିଆରେ ହାରିଯାଇଥିବା ଆଉ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଫଳତା ପାଏ, ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ଖୁସି ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜର ଦୁଃଖକୁ କାହାକୁ ଜଣାଅ ନାହିଁ, କି ନିଜର ଖୁସିକୁ କାହା ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଆହାର ସର୍ବଦା ସାତ୍ୱିକ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରେନା କ'ଣ ଖାଇବି, କେମିତି ଖାଇବି, କିପରି ଖାଇବି, ସେ ପରମାତ୍ମାକୁ କେବେ ବି ପାଇପାରେ ନା। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଚାଲେନି, ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ପାଳନ କରେନି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରେନି, ସେ ଜଣେ ପାପୀ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଅଭିହିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, ଆତ୍ମାର ଖୁସି ଆଉ ଆତ୍ମାରୁ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି,
ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଅର୍ଥ ଏଠାରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସତ୍ୟ। ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଥାଏ, ସତ୍ୟରେ ଖୁସି ହୋଇ ସତ୍ୟରେ ରହିଥାଏ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଲକ୍ଷେ କିମ୍ବା କୋଟିଏ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱରେ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ସିଧା କଥା ହେଲା, ଯିଏ ପରମାତ୍ମାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ କାହିଁକି? ତାମସିକ ଗୁଣସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ନିଦ ଏହି ଦୁଇଟି କାମକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ରାଜସିକ ଗୁଣର ବ୍ୟକ୍ତି କଥାରେ କଥାରେ ବାହାଦୁରୀ ଦେଖାଇବା କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥାଏ ତାଙ୍କ ଗୁଣକୁ ନେଇ ସେ କର୍ମ କରିବେ। ଆଉ ଯେ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେ ବୁଝିଥାଏ କି ସବୁକିଛି ସେ ନିଜେ କରୁଛି। ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ଉଠେଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅ, ଯେଉଁଥିରେ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ମତଲବର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି। ଯଦି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। କାହିଁକି ନା ତୁମର ମନ ଯେମିତି ହେବ ସେମିତି ତୁମର ବିଚାର ବି ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ବିଚାର ସେହିଭଳି ତୁମର ଜୀବନ ହେବ। ଯିଏ ଚାଲିଯାଉଛି ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଯଦି ସେ ଆଜି ଅଟକି ଯିବ, କାଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବ। ତୁମେ ଯେତେ ସିଧା ସରଳ ଆଉ ନରମ ହୃଦୟରେ ରହିବ, ବେଇମାନ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେତିକି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଆଉଥରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ସାଥିରେ ହଜିଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଭରସା ଆଉ କେବେ ମିଳିବନି। ଭରସା ତା ଉପରେ କର ଯିଏ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ପ୍ରକୃତ ଲୋକ ଉପରେ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ କର ଯେତିକି ଔଷଧ ଉପରେ ରଖୁଛ। ସେହି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଠିକ୍ ଯିଏ ତୁମକୁ ପାଖରେ ପାଇବି କେବେ ପ୍ରଶଂସା କରେ ନାହିଁ। ବଡ଼ ସେଇ ଯିଏ ଛୋଟର ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୁଝିପାରେ। କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, କାହିଁକି ଆଉ କେମିତି କରୁଛି, ଏସବୁ ଭାବନାଠୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିବ ସେତେ ଖୁସିରେ ରହିବ। ସମ୍ପର୍କର ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ସୀମା ଅଛି। ଯଦି ଆତ୍ମସମ୍ମାନର କଥା ଉଠେ, ତେବେ ସମ୍ପର୍କ ସେଇଠି ତୁଟେଇ ଦେବା ଭଲ ହେବ। ସକାଳର ନିଦ ମଣିଷର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବିଳମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଏ ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା, କରୁଛ ତ ଲୋକେ ଭୁଲିଯିବେ, ଆଉ ଯଦି ନ କରିବ ଲୋକେ ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ହାରିଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ପରିବାରଠାରୁ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ମଣିଷଠାରୁ। ମୂର୍ଖ ମଣିଷ ନିଜର କ୍ଷତି କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାର ବି କ୍ଷତି କରିଥାଏ। ନିଜ ଜୀବନରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ କି ପଶ୍ଚାତାପ, ଘୃଣା, ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଯେମିତି ସମୟ ନ ବଞ୍ଚେ। ଯଦି କିଏ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଦିଏ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ଶିଖାଇଥାଏ ଯେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଭରସା କରିବା ଦରକାର। ଜନ୍ମରୁ ତିଆରି ସମ୍ପର୍କ ତ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ହେଉଛି ତୁମର ପୁଞ୍ଜି। ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ। ଜୀବନରେ ସେହି ଦୁଇଟି ଲୋକଙ୍କୁ କେବେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଏ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯିଏ ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସଫଳତା ଆଉ ଅସଫଳତା ଦୁହେଁ ଜୀବନର ଅଂଶ। ଦୁହେଁ କେବେ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ଚାରୋଟି ବେଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହୁଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନୀ, ନିଷ୍ଠତା, ସତ୍କର୍ମ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ଚାରୋଟି ଶବ୍ଦର ମର୍ମ ଜାଣିଯିବ ତ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହୋଇଯିବ। ସମବୁଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ପୁଣ୍ୟ ଓ ପାପ ଏହି ଦୁଇଟିକୁ ଏହି ଜନ୍ମରେ ହିଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଧର୍ମରେ ଭରା ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ଧର୍ମର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ, ଆଉ ଅଧର୍ମରେ ଭରା ହୃଦୟ ସର୍ବଦା ଅଧର୍ମର ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟରୁ ମିଳୁଥିବା ସୁଖ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନୁହେଁ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ସୁଖ ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଅମୃତ ଭଳି ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପରେ ତୁମର ବିନାଶ କରିବ। କାହ୍ନା କହନ୍ତି, ହେ ମାନବ, ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତ ତେବେ ତୁମେ ମୋ ଶରଣକୁ ଆସ। ଯଦି ମୋ କଥା ତୁମକୁ ଅଜବ ଲାଗୁଛି, ତେବେ ତୁମର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବଦଳାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ତୁମେ ଥରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନେବ, ତେବେ ଜୀବନରେ ତୁମେ କେବେ ନିରାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଥରେ ମୋତେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ, ସର୍ବଦା ମୋ ତା ସାଥିରେ ଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ତାର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କିଏ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ଥରଟିଏ ବି ଧୋକା ଦେଇଥାଏ, ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଉଦ୍ଧାର କରିନଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରତିଟି ହୃଦୟକୁ ଏକ ମନ୍ଦିର ପରି ଦେଖିଥାଏ। ଯାହାର ହୃଦୟ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ମୁଁ ସେଠାରେ
ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ରହିଥାଏ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଦୁନିଆରେ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର, କିନ୍ତୁ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମର ଭରସା କରିବାର ଅଛି, କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ କର। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମକୁ ଅସଫଳତା ମିଳିପାରେ। କେତେଥର ତୁମକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ କାମକୁ ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବ। ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତୁମର ସମସ୍ତ କାମ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ସେହି କାମରେ ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୁମ ସାଥିରେ ରହିବି। ତୁମର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମରେ ସମର୍ଥନ ଦେବି। ତୁମର ହୃଦୟ ଯାହା କହୁଛି, ଯାହା ଚାହୁଁଛି ତାହା କର। ନମ୍ରତା ଓ ସରଳତା ସହ କର, ଅହଙ୍କାର ସହ ନୁହେଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।